ما حملت من ناقة فوق رهلها أبر وأوف ذمة من محمد والله ما حملت من ناقة فوق رهلها أبر وأوف ذمة من محمد ولا في بقاع الأرض شرقا ومغربا ولا فوق أخلاق السماء كأحمدي أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتم بدون تردد عملنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد يهدي الدنيا شيخي واشهدي أن بغير المصطفى لا نقتدي أنا ما مدحت محمدا بقصائدي لكن مدحت قصائدي بمحمد صلوا على النبي محمد الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله رسول الله النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى على نور رسول الله 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 على نور رسول الله النبي حاضرين علم وعلم اليقين النبي حاضرين علم أن رب العالمين أفرض صلاة عليه الله الله على نور رسول الله 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 على نور رسول الله النبي من حضر النبي خير البشر النبي من حضر النبي خير البشر من دنا له القمر والغيث سلم عليه الله 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 على نور رسول الله الله على نور رسول
للنبي قرة العين نورهم كالكوكبين جدهم صلوا عليه الله 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 على نور رسول الله على نور رسول الله صلوا على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaftihul jalsah wa nawayna kama nawa abauna wa ajdaduna wa rijaluna wa syekhuna wa ahluna aslafuna salihun wa khususan kama manawal imam Sayyidil Habib Ali Muhammad bin Sayyidil Jad Habib Ahmad Segal Habib Abdul Qadir Abdurrahman Segal Mbustan bin Mubarakatin Fatimah Budna Masyakha Masalama min Nur Rasulullah Firman Dasim min Ajmain thumma ila arwahi khususan Sayyidil Habib Ja'far bin Syahid Abang Segal hadis doa Qadir Hussein Segal thumma ila arwahi khususan atau awliya at-tis'ah wa ma ونتيبس وأهل كرمبرد ما إلى أرواح والدينا ووالديكم وعمتنا وعمتكم وعمة المسلمين أجمعين الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشهم برحمة المغفرة وأن الله سبحانه يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا يسهل مطلوبنا بجاه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وكما من وصحب مولد ضياء الله من الحبيب معروف محمد سالم الحفيد سيد المربي الروح الجسد حبيب توفيق بن عبد القادر السقا الله يدخل نيتنا في نيتهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعملنا في عملهم على هذه النية وكل نية صالحة بسر الفاتحة. Alhamdulillah, ini mic-nya lebih dikerasin lagi sedikit. Kontrol sama itunya nggak ada di dalam soundnya. Kemudian hadirin monggo maju nggak apa-apa supaya lebih berkah tempatnya. Maju di samping-samping hadroh, biar softnya nggak kosong, ya, dipenuhin. Toh ditata softnya harusnya tadi di awal. Allahumma sholli ala Muhammad. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوفى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد واكف المعادي واصرفه وردا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الارفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان
مجمع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أصف الأسفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام سلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أثقل الأذكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أثقل السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك يا مسكي وطبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك أثقل الأذكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أثقل الأذكياء يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مذهبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي أنت المرتجى يا مذهب
يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي شفاعة وهذا مولى نبي رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه. مالك الأدهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه. صحابتك الكرام حماد دينك أسبح لولائه عنوانا صلى الله عليه. والتابعين لهم بصدق ما هدى هادي المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وعد هوالها النشوانا صلى الله عليه. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعش وادهب رانا صلى الله عليه. واحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوان صلى الله عليه. المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان صلى الله عليه. وارشد إلى أوصاف طه المجتبى واهذر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم
وبارك عليه وعلى آله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجواب إن المسلمين قد يعود للذنب يستغفرون الله يا سيدي الله رسول الله يا من له الجواب إن المسلمين إذا قد جاءوا للذنب يستغفرون الله رسل يدنا هيا بنا رأينا يا إمة سادة الأقطاب معادنا صدق عسر رسول الله يا من له الجواب إن المسلمين قد يعود ذنبي يستغفر الله نادي المهاجر صافي الله ذاك الرعيف ثاب الثبات ثم المقدم ولي الله غوث الورى قدوة القادات يا سيدي الله رسول الله يا من له الجواب الله إن المسلمين قد جاءوا لذنب يستغفرون الله ثم الودين لدين الله سقفنا خارق العادات الثوب الكامل اللواب العيدروس مدار الغبر يا سيدي الله رسول الله يا من له الجواب الله إن المحسنين قد يعود للذنب يستغفرون الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه. عبده من به في ذكره أعظم به منانا صلى الله عليه. رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وغدوا به فرحانا صلى الله عليه. بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه. أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه. وبين ماء فاستفيق من غفلة عن ذا وكن يقظانا صلى الله عليه. إلى أسرار ربي لم يزل ينقل بين الخيار مصانا صلى الله عليه. لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه. خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا صلى الله عليه. الله حماه اختاره وما برك مثلي إنسانا صلى الله عليه. به وبكره والنصر والتوقير رب الأرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر لنا ونعته في الكتب بينا لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة حسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. فالبشر أقوامهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قط لا توانا. حتى أولاد ارفع وصرت وقل يسمع لكونك نجم فخرك بانا. ولحمد الله جل بيدي ولا أولا أتينا جنانا. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه هنانا. ولسوف يؤتيك فترضى جل من موت تقاصر عن ضونها. ذلك للذكرى وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليه دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. عند الذي من نورك البدر اقتسى والشمس مشركة بنور بحاك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك. قد فقت يا طه جميع الأنبياء ومن سبحان الذي سواك. صلى عليك الله صلى
عليك الله يا علم الورى ما أن مشتاق إلى نقياك وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابعين وكل من ولاك بشرى لنا نل المنى ذل الأنا وفر لنا والدهر أنجز وحده والبشر أضحى لنا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وذل لنا بشرى لنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى لنا بشرى لنا لله زال العنا وذل يا نفس باللسان يا عين كري عيونا يا نفس باللسان يا عين كري عيونا هذا الجمال المصطفى أنوار لاحت لنا بشرى لنا بشرى لنا لنا بشرى لنا المنى زال العنا وكالهنا يا روضة الهادي شفيع وصاحبي والبطيء يا روضة الهادي شفيع صاحبين والبكير اكتب لنا نحن اليمين زيارة لحبيبنا بشرى لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما جنى وقت البرود لأحمد عن إذن من مشاه قد كان حمل بالأم الأمينة بنت وهب من لا على الإله مكانا من والد المختار
دار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وصار إلى الابن المسون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شام بن عبد مناف بن خزي كان والده ذاك ما شانه قد اعتلى عزيز بذلك شانا وفد الصول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا مولاك كفالا برفه الاسماعيل كان للأبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أعطى اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأذانا ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المؤمن شرف الأكوانا بطول ما في بطنها فاستبشرت وجنى المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع ينام وقبيل فجد نبرة شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله لا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك درجة الله المشفع صاحب القدر المرفع فما النور النوار يا رسول الله عمه للكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكسب أصنام شرك وبنا شرك تصدع ودنا متولدا يا رسول الله وإن الكفر تزعزع يا نبي
صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرجال يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترى ما برسول الله فدى من أولنا الرضا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلا انت فتسجد مرحبا وتنادى تشفى مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا مبدا نور وشاشة مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نزل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين ربي بذلني ونبيه الله ببركة الهدي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي المشفع يا الله عظيم المن يا رب الله شغلنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي المشفع يا الله بفضل علينا آتنا بكل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي المشفع يا الله كفينا كل البلايا ودفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي وشفع يا الله لا ذنب
ونرجع طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وسلامة الله تشمل والحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أمدت رانا وصعد نسنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kegiatan kita pada malam hari ini setiap malam Rabu seperti biasa kita keliling ada di daerah Sukoharjo rutinan, dan pada malam hari ini kita bertempat di Masjid Darussalam. Alhamdulillah, sebelum kita membacakan kitab Risalah Adab Sulukul Murid, ngaji seperti biasanya, pada rutinan malam hari ini saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih, wabil khusus salam ta'zim kami kepada semua jajaran kepengurusan Masjid Darussalam beserta semua jamaah muslimat Bulak Rejo. Alhamdulillah, matur nuwun sangat atas semua persiapan, penyambutan dan lain sebagainya. Serta terima kasih kami juga ucapkan kepada semua dari panitia, baik panitia setempat ataupun panitia majelis Tarimi Sukoharjo setiap malam Rabunya, tim Hadroh juga ngaji haji, serta Ustadz Aufa, tim Hadroh Tarimi semua, serta semua yang membantu kegiatan ini. Mohon maaf apabila malam hari ini ada kekurangan-kekurangan, tapi insya Allah majelis kita malam hari ini penuh dengan berkah insyaallah. Apa yang menjadi hajat kulolan panjenengan sedaya insyaallah mugi-mugi dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia mendapat kemudahan, hajat akhirat mendapat ampunan, dan insyaallah berkat pembacaan sholawat, pembacaan maulid Adhiyaul Lami kita di malam hari ini, semua permasalahan dan kesulitan-kesulitan kita disingkirkan dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang sakit di antara kita, jamaah-jamaah kita insyaallah diberi kesembuhan, kesehatan, kekuatan zahiran wa batina. Amin ya rabbal. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun ngantuk dereng niki. Wah, dereng tasih semangat niki. Nganti subuh, Pak. Ah, ibu-ibu nggih. Mboten ketokan kula. Nah, bismillah, sebelum kita ngaji saya minta beliau Ustadz Nur Khalis mungkin menyampaikan beberapa patah kalimat kata yang insya Allah menambah semangat untuk kita semuanya. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ikhwani wa ikhwati rahimakumullah, Bapak lan ibu-ibu sedaya ingkang kula hormati, wabil khusus dumateng Habib Abdul Qadir bin Yahya Al-Habsyi ingkang kula hormati, lan dumateng Ustadz Fajrul Falah ingkang kula hormati, Pak Haji sekalian, Bapak Silo, Bapak RT lan sedaya ingkang sami rawuh ing dalem mas menika ingkang kula hormati. Mugi-mugi hadirnya kita ing dalem majelis menika pikantuk rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Lan mugi-mugi melih nggih kita kerawuhan nggih tamu saking Pasakiwan Habib Abdul Qadir bin Yahya
Al-Habsyi nggih mugi-mugi ndadosaken berkah desa kita sedaya, berkah nggih kerajaan Langsur Sudut lan sekitaripun mudah-mudahan sukani berkah dening Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi nggih kita sedaya pinaringan istiqomah anggenipun thalabul ilmi. Amin Allahumma amin. Ikhwani wa ikhwati rahimakumullah Bapak lan Ibu sedaya ingkang hormati, kita niki nggih gesang ing dalam donya niki kedahe eling lan eling dumateng Allah Subhanahu wa taala. Terutama ini nggih babagan kita diciptakan dening Allah Subhanahu wa taala ing dalam donya niki pripun? Qur'anipun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manungsa ya kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya bukan seperti zaman dahulu ya salat rubuh-rubuh apa gedang. Rubuh gedang piye? Rukuk melu rukuk, lungguh melu lungguh, ngadeg melu ngadeg ya. Ngono-ngono ya mboten napa-napa tapi biyen ya, tapi lama kelamaan nggih dengan kita thalabul ilmi ngrawuhi pengajian nggih ya, termasuk Bapak ingkang sampun sepuh-sepuh enten pengajian Bapak nggih ya, Bapak sepuh-sepuh namanya pengajian istiqomah ya. Lalu pengajian Ar-Raudhah Ar-Raudhah niku isim min Habib Umar bin Hafid min Habib Alwi ya yusami bir Raudhah alina talab min Habib Alwi yatlub min Habib Umar bin Hafid ya mugi-mugi barokah sedayapun. Alhamdulillah pun berjalan mungkin nggih berang puluh tahun wis ya dari 2009 ya no ya dari Ar-Raudhah niku juga gabungan muslimat ya, kami juga dari apa namanya muslimat NU juga satu Bularejo, satu kelurahan ya, juga ranting NU Bularejo juga ada ini ya. Dan mudah-mudahan ya kita semuanya dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mau kanthi ngaji lan ngaji nggih, aja bosen. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya yakin. Yakin iku napa? Kematian ya. Lah kanggo supadosipun nggih salat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kedahipun ngaji nggih. Apalagi mosok tiap hari kita duit melek moto sampai mripate merem ya duit wae. Paling tidak nggih dilengke sak jam 2 jam sedina nggih hadir majelis ilmu nggih malam Rebo, malam Jumat nggih enten malam Setu, malam Kamis nggih malam Minggu ya alhamdulillah sudah tertata. Hari apa? Istiqomah. Mungkin sukani istiqomah dini Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ikhwanir rahimakumullah Bapak lan Ibu ingkang kula hormati nggih. Apa melih nggih kita niki kerawuhan Habib Abdul Qadir niki beliau nggih ponakan dari Habib Syekh. Ibu beliau termasuk adik Habib Syekh nggih. Nggih, termasuk adik Habib Syekh dari ponakan ya. Termasuk juga menyambung apa namanya estafet dakwah beliau. Ya Habib Syekh dakwah mriki tahun pinten 98-an nggih, 90-an ya, 98. Mungkin beliau belum lahir mungkin. Ikhwani rahimakumullah, saya ingkang hormati ya mudah-mudahan ya jalan para habaib yang menyebarkan ilmu, mendakwahkan ilmu ya. Kita mudah-mudahan mendapat berkah juga bisa mencontoh semangat beliau-beliau, datuk-datuk beliau Habib Abdul Qadir juga ya, saya tak Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman. Habib Abdurrahman ya, mudah-mudahan ya salah beliau, mbah beliau, jid beliau ya, juga beliau seperti dikumpulkan bersama jid beliau. Amin Allahumma amin. Keberkahan juga mudah-mudahan meliputi kita semuanya. Ikhwan rahimakumullah, tetapi ya kok ABP sih nom misalnya kalau tua-tua bapak ibu-ibu itu ya tak apa-apa ya. Ya, apa namanya ada pepatah mengatakan undur ya makol wala tangdur mangkol. Lihatlah apa yang dikatakan, apa yang disampaikan, tapi jangan lihat siapa yang menyampaikan. Ya, itu pepatah itu ya, mudah-mudahan apa namanya supaya kita tidak gengsi ngaji kepada orang yang lebih rendah usianya, lebih kecil usianya. Ya, bisa jadi kita husnudzon lebih rendah berarti ya dosanya lebih sidik ya, tapi ilmu beliau Masya Allah ya
alumni Sunnah Salafiyah Habib Taufik ya, Asgaf Pasuruan juga menyambung ya, ilmunya sampai beliau-beliau para salaf-salaf beliau. Ikhwani rahimakumullah, niki kita sedaya nggih mlebet inten wulan ingkang dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ya, 3 bulan berturut-turut ya, yang satu Rajab. Hendaknya kita memanfaatkan waktu ya sebisa kita. Karena Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan ganjaran-ganjaran amalia-amalia kita di bulan ini ya, di atas bulan-bulan yang lain ya. Allah saja memuliakan ya. Apalagi kita juga memuliakan. Bagaimana cara memuliakannya? Memperbanyak sholawat. Seperti tadi kita baca sholawat Nabi Muhammad SAW, Maulid Nabi Muhammad SAW ya, baca Al-Quran ya, puasa, kelak juga namanya puasa apa? Dzulhijjah niku. Jadi tanggal 1 kalau bisa. Enggak bisa yo tanggal 9 Dzulhijjah. Namanya apa itu? Puasa Arafah. Ya, itu jangan ditinggalkan ya. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, dan mudah-mudahan kita semuanya dikasih istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk thalabul ilmi ya, untuk bisa nyambung silaturahmi, untuk bisa pula yaitu ngikuti ya salaf-salaf orang-orang yang soleh ya. Dengan kita mengikuti jalannya salah-salah orang yang soleh, walaupun amal kita tidak persis sama mereka ya, insya Allah kelak kita akan dikubulkan, kelak kita akan disusulkan kepada mereka, amin Allahumma amin. Terutama ya salaf-salaf Habib Abdul Qadir ya, salaf-salafnya Habib Ali Habsyi, salafnya Al-Haddad ya, Ratib Al-Haddad yang kita baca, mudah-mudahan ya amberkahi dumateng kita sedaya, berkah ing dalam dunya ngantos berkah ing dalam akhirat, amin Allahumma amin. Sekala mekaten ya sekedhik mugi-mugi manfaat, amin Allahumma amin. Allahumma muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini ibu-ibu yang belakang kedengaran mboten niki? Pripun, Bu? Denger nggih? Alhamdulillah. Kita ngaji, Bu, setiap hari Selasa malam Rabu. Rutinan kita itu setelah pembacaan Maulid kita ngaji kitab namanya kitab Risalah Adab Sulukil Murid. Nah, ini kitab karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Habis sebelum kita baca kitab, saya mengucapkan terima kasih tadi Ustaz Nur Khalis, Masya Allah, yang telah disampaikan oleh beliau, dan juga terutama juga salam hormat kami kepada beliau Ustaz Fajrul Falah, Masya Allah. Tak lupa juga Bapak Haji Suyadi, Bapak Haji Sukasdi, Pak Subisilo, dan seluruh rombongan jamaah, tadi jamaah bapak-bapak sama majelis Ar-Raudhah, Raudhah jamaah kerajaan sudut ya, muslimat, dan semua ibu-ibu ya, Bu Haja Sajiem juga tak lupa yang saya hormati. Mugi-mugi panjang umur semuanya, sehat-sehat semuanya, insyaallah. Wis sing utange akeh lunas kabeh, sing ora amin ora lunas. Langsung amin, Pak. Ketara wong kene akeh utange. Wis tak dongake wis pokoke adem ayem, nikmat kabeh uripe. Ngaji nggih, Bu? Nah, itu ada makanan-makanan monggo sambil disantap mboten napa-napa. Nah, timbang rame dewi mending ngunyah ya, mending dikunyah. Kalau ngantuk-ngantuk ambil kopinya, Bu. Kopi ini belum ada kopi. Mboten nyindir kula. Kalau ada kopi ya bismillah. Jangan diminum, siramkan kalau ngantuk ya. Biar langsung bangun. Ini kita kemarin sampai pembahasan nasihat Habib Abdullah Haddad tentang menjaga waktu. Pentingnya menjaga waktu. Bahwasannya tidak ada orang bisa sampai kepada Allah dan tidak ada orang sukses. Ini semua perkara, baik perkara dunia ataupun perkara akhirat, tidak akan mungkin bisa sukses dan berhasil kecuali pandai di dalam mengatur waktu. Ketika dia tidak pandai mengatur waktu, waktunya ibadah malah digunakan untuk lalai, waktunya sholat malah digunakan untuk lupa, waktunya istirahat malah digunakan untuk main HP, main game, mabar. Dia tidak pandai mengatur waktu, baik urusan dunia ataupun akhirat.
Urusan dunia, waktunya jam bekerja dipakai tidur. Nah, keset. Ini sama bos bisa dipecat ini orang model gini. Waktunya masuk pekerjaan malah dia bolos. Nah, waktunya masuk sekolah dia nggak masuk sekolah. Waktunya bekerja nggak masuk bekerja. Ini nggak akan sukses. Orang-orang yang seperti ini membiasakan hidupannya tidak disiplin, tidak pandai di dalam mengatur waktu, maka dia tidak akan sukses. Makanya kata Habib Abdullah Haddad apa? Jadilah kamu orang yang kikir. Bukan kikir terhadap harta, tapi kikir terhadap waktu. Tidak kamu gunakan waktu kecuali untuk sesuatu yang bermanfaat bagi kamu. Ketika waktu ini nggak manfaat, wah, buang-buang waktu. Napa contohnya? Nongkrong. Ya. Nongkrong nih bahas bisnis sih penting ya. Bahas yang penting-penting masih manfaat. Tapi kalau wis nongkrong ngalor ngidul, apalagi pembahasan wong lanang jam malam nih, tambah bengi tambah ora cetha sini bahasnya. Pertama dimulai dari serius pembahasan pekerjaan, pembahasan ini, urusan ini, tambah bengi politik. Wah, semua habis. Pemerintah ini, pejabat ini, lapa. Tambah bengi-bengi wis bahasa alam nih Bu. Sing mudeng ya wong lanang-lanang, tambah ora cetha. Tambah bengi maneh wis pembahasan malaikat. Wah. Malaikat itu dibahas kabeh, malaikat Ridwan ngene, malaikat. Wong lanang iki disawang-sawangi nongkrong. Subhanallah, setiap hari ketemu orangnya ya sama itu aja, tapi setiap hari bisa duduk sampai berjam-jam nganti subuh. Sing diomongke apa aku ya bingung kadang. Masa enggak habis-habis pembahasan satu malam dilanjut bendino nganti mati. Nah ini jangan sampai sama waktu kita terlalu dermawan, jangan, kikirlah sama waktu. Kenapa? Karena satu detik di dalam kehidupan kita itu berharga. Kamu nggak akan tahu harganya kecuali kamu mati duluan. Kalau sudah meninggal baru tahu, ya Allah, imannya dulu waktu hidup, waktu itu tidak saya gunakan untuk tasbih, tidak saya gunakan untuk zikir, tidak saya gunakan untuk megang Quran. Napa maneh ibu-ibu yang digunakan gaya tiktokan. Dolenan tiktok, masya Allah, pagi siang sore bengi, sing enom-enom nonton drakor. Wah. Nonton film ngono nang ngarepe HP, oh masya Allah nganti 5 jam 10 jam ya kuat. Barang buka Quran 2 lembar wis kapan buyare. Pengajian duduk di sini, ya Allah cuma dari jam 8 sampai setengah 10, 1 jam setengah. Seperti ada paku di bawahnya. Ya. Kok gak selesai toh kedawan iki sholawate niki. Wah, selak aku mulih iki besok nyambut gawe padahal tekan omah ya ora turu. Tengah-tenguk dolanan HP, turune bengi. Ya. Ini kita terlalu dermawan kalau sama waktu. Padahal harusnya dibalik. Kalau sama uang, duit, fulus, ya, dermawan. Tapi kalau sama waktu kita harus benar-benar pelit. Pelit di sini bukan pelit untuk apa? Pelit untuk sesuatu yang manfaat. Kalau nggak manfaat jangan dikeluarin. Kalau ini sia-sia nggak usah, nggak perlu. Masya Allah, ya hiburan nggak apa-apa. Cah Nom kan ngomongnya masa masih muda kita orang teko majelis tok 20 jam ya enggak. Kamu mau hiburan sesekali diseling-selingi belajar nggak apa-apa. Tapi ojo hiburan tok. Ya. Dolanan PUBG 5 jam, ngaji setengah jam ora kuat. Ya. Pemaneh sampai apa sini? Ngisi-ngisi duit apa? Top up barang, masya Allah. Duit jajan sekolahnya disimpan buat apa? Top up game. Wah. Nah, ini kan masya Allah, kalau dulu orang nyimpen uang itu digunakan untuk beli sesuatu yang berharga mungkin sepeda kah atau apa kayak. Kalau sekarang enggak, uang jajannya disimpan buat main game ya, buat top up dan lain sebagainya. Ini harus diwanti-wanti. Cah nom-nom saiki, jangan kamu terlalu dermawan sama sesuatu yang enggak manfaat. Kalau mau dermawan sama sesuatu yang ini waktu ngaji, ngaji 10 jam siap aku, los. Sholawatan, wah no rewel-rewel. Nganti jam piro tak ladeni. Manfaat buka Al-Qur'an, wah dari habis subuh di masjid etikaf sampai jam 8. Walah kok jam 8 sidik mentok beb nganti jam 10 gak apa-apa. Wes bismillah. Nah, ini orang-orang yang sukses. Tapi kalau dia tadi itu dalam kebaikan males, dalam kebaikan tadi itu dia capek, lesu, enggak semangat. Tapi kalau waktunya digunakan untuk yang enggak manfaat dia semangat. Nah, ini kebalik, rugi nanti. Orang-orang seperti ini dia akan nyesal. Nasihat di malam hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kopinya belum datang ini. Nasihat malam hari ini. Wa yanbaghi ay yakuna lahu wirdun. Kata Habib Abdullah Haddad, hendaknya di dalam kehidupan
kamu memiliki wirid. Memiliki wirid. Penting manusia hidup itu punya wirid. Ibu-ibu sama bapak-bapak yang mungkin baru pertama ikut rutinan, nanti setelah selesai ngaji, saya biasanya buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang bertanya silahkan, was boten sahih sinisin. Kalau nggak ada yang tanya, langsung kita tutup doa biasanya. Mungkin disiapkan juga nggak apa-apa, ditaruh kertas ke depan juga nggak apa-apa. Habib Abdullah Haddad mengingatkan kepada kita, hendaknya di dalam kehidupan kamu itu memiliki wirid. Nah, wirid itu apa sih? Wirid itu merupakan amal baik, amal soleh yang menjadi rutinitas kita. Apapun itu. Jadi wirid itu bukan berarti harus rotib, ya harus wirid-wirid itu enggak. Apapun amal soleh. Sedekah, saya punya wirid Beb, setiap hari sedekah berapa? 100 juta. Ya bismillah. Rutinitas setiap hari. Ya barangkali ta. Allahumma amin. Insyaallah mau orang-orang sini dermawan. Wah, gua duit kayak gua sampah. Wah, ngasih orang dermawan apa maneh bantu masjid, bantu majelis taklim, bantu itu semua. Bismillah. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam kehidupan dia memiliki wirid. Bukan sedekah aja semua. Punya kebiasaan setiap hari sholat sunnah. Mau 1000 rakaat, 100 rakaat, 10 rakaat atau 2 rakaat ya. Setiap hari, yang penting nggak pernah berhenti. Ini namanya wirid. Tapi ini wirid cuma saat dino libur seminggu, saat dino libur seminggu. Nah, ini bukan wirid ini. Wirid itu kebiasaan yang terus. Kecuali kalau rutinannya memang seminggu sekali ya. Wiridnya saya seminggu sekali ya, bismillah ya. Wirid amal soleh yang merupakan kebaikan bagi kita. Nah, wirid ini banyak, apalagi zikir-zikir yang sudah dikumpulkan ulama kita. Ratibul Haddad, Ratibul Atos, ya, wiridus shaghir, wiridul akbar. Banyak wirid Imam Nawawi, ya. Banyak juga Hizbul Bahar, Hizbun Nasar, ya. Ada juga maulid-maulid, Simtud Durar, Diaulami, Burdah dan lain sebagainya. Itu semua kalau kita baca, kalau kita amalkan, apalagi rutin, itu pasti akan membawa suatu dampak positif di dalam kehidupan kita. Nah, makanya kata Habibullah Haddad apa? Orang kalau mau sampai kepada Allah, dia harus memiliki wirid di dalam kehidupannya. Nah, ini penting bapak-bapak, ibu-ibu. Dari sekarang, ini malam hari ini, ayo bersama-sama kita gerakkan kehidupan kita ini lebih bermanfaat dengan memiliki wirid kebiasaan. Ini kebiasaan jangan ditinggal. Apapun, jenengan yang ahli zikir dengan zikirnya, yang ahli sedekah dengan sedekahnya, yang ahli sholat dengan sholatnya, yang ahli Quran dengan Qurannya, semuanya. Bahkan saya punya guru itu, ini pernah mendapat nasihat khusus. Beliau mengingatkan kepada santri-santrinya untuk semuanya memiliki satu amalan yang tidak pernah ditinggalkan di dalam hidup. Apapun itu. Pilih bebas sesuai kesenangan hati jenengan. Mboten napa-napa. Karena nanti ini amalan yang akan menyelamatkan jenengan ada di dalam kubur. Jenengan yang senangnya Quran, wis bismillah jadi ahli Quran. Bendino mboten sah lepas saking Quran. Megang Quran. Jam berapa sama Quran. Jangan lepas terus sampai meninggal. Nanti Al-Quran yang jadi syafaat jenengan nanti dia dalam kubur. Yang ahli sedekah, bismillah setiap hari sedekah. Yang mau ahli apa? Ahli bersiwak, ahli apapun, semua amal kebaikan jenengan punya minimal satu yang benar-benar jenengan pegang dan jenengan tekuni. Ini selain yang wajib nggih. Nah, ini sholat 5 waktu ya wajib bendino ya. Saya ahli sholat duhur kabeh wajib ya. Ini maksudnya selain amal wajib. Harus ada kita. Ahli apa? Bebas, monggo jenengan pilih. Ini saya teringat. Ada kisah ya. Ada kisah ini kisah nyata. Percaya silahkan, ora percaya karepmu ya. Saya cerita, nanti kalau cerita walah khurafat. Wah, saiki kan musim toh. Wong cerita malah disirik-siriki, dikafir-kafirki, malah dibilang dongeng, dibilang terserah masa bodoh. Kamu mau percaya silahkan, nggak percaya nggak apa-apa, saya nggak maksa ya. Saya nggak maksa silahkan. Mau didengar silahkan, nggak didengar ora apa-apa. Nggak apa-apa. Ada cerita, ini cerita nyata ya. Ada seorang yang ahli siwak. Setiap waktu kebaikan-kebaikan yang afdol di dalamnya untuk bersiwak, dia selalu bersiwak.
nggak pernah lepas sama siwaknya. Bangun tidur bersiwak, mau tidur bersiwak, mau berwudu bersiwak, setelah itu bersiwak, sholat sunnah bersiwak, sebelum sholat wajib bersiwak, sebelum baca Quran bersiwak, di majelis bersiwak, tidak pernah lepas sama siwaknya. Diceritakan ketika orang ini meninggal, ada seorang soleh di daerahnya bermimpi ngelihat orang yang ahli siwak ini meninggal. Ketika orang ini ada di dalam kubur, datang malaikat mungkar nakir mau memberi pertanyaan sama orang ini. Ketika mau ditanya orang ini, kata orang ini apa? Jangan tanya dulu, jangan tanya dulu. Siwak saya mana? Subhanallah. Di dalam kubur dia. Bangun ketika ditanya sama malaikat dalam kubur, sebelum ditanya kata dia, tunggu dulu, jangan tanya dulu. Saya mau cari siwak saya ada di mana. Di sini bukan saya membahaskan alam gaib itu ora penting, mboten napa-napa. Sing penting di sini adalah siwaknya. Ayo siwak, jangan sampai lepas. Ojo jenengan niki nang dinding nggawa gudang garam, nggawa sampurna, nggawa niki napa maneh santri-santri aku sing ndelok iki mumet dhewe mana. Rokok setiap hari dibawa di mana-mana, solawatan nggih rokokan, bubar solawatan rokokan, siwak siji ora ono sing nggawa. Padahal ini sunahnya Kanjeng Nabi, ini amalan hebat. Siwak itu nyerdaskan otak, nyehatkan gigi, nyehatkan badan, membuat kuat, selamat, itu siwak. Oh saiki wong-wong iki Masya Allah, sunnah Nabi ini dianggap enteng. Wah sunnah. Kalau sudah suatu yang makruh dianggap enteng. Alah ini cuma makruh, nggak apa-apa makruh kan nggak haram ya. Ini orang terlalu menggampangkan. Padahal ini sunnah Rasulullah SAW nggak pernah ditinggal. Ya. Oleh karena itu perhatikan juga sunnah Nabi. Cuma 10.000 bisa jenengan pakai sebulan. Ini agak kempros ya 2 bulan ya. Lebih kempros lagi ya 1 tahun siwake ora ganti ya. Kalau rokok jenengan ya Allah 2 hari beli lagi, 3 hari beli lagi. Wah, sudah habisin uang. Ya. Mending uangnya calengi iso budal haji jenengan saiki. Ya. Dicelengin uangnya lebih manfaat. Ini siwak ini Masya Allah. Ada salah satu cerita. Ini saya lupa ingat. Sudah lama saya nggak membaca cerita ini. Pernah salah satu sahabat Nabi di dalam peperangan itu, ya, ini setelah Nabi meninggal insya Allah, Nabi sudah nggak ada, di zaman khalifah. Ada salah seorang khalifah, gitu, ya, di zaman beliau memerintahkan kepada salah seorang sahabatnya untuk berperang ya, di suatu daerah untuk menaklukkan suatu daerah, syiarnya Islam supaya menyebar. Itu subhanallah satu daerah ini beliau kepung selama berhari-hari sampai berbulan-bulan tidak kunjung kalah ini daerah, tidak ujung nyerah, mereka nggak nyerah-nyerah sampai ini semua rombongan umat Islam ini ketika itu kebingungan, ini gimana ini supaya bisa menang, ini menaklukkan ini gimana. Akhirnya mereka pun tanya sama orang soleh yang ada di situ, wahai fulan, gimana supaya kita ini bisa menaklukkan daerah ini? Sudah kita kepung beberapa hari ini, mereka pun gak nyerah-nyerah, tidak mau tunduk, tidak mau masuk Islam, tidak mau begini, tidak mau ini. Gimana? Mungkin di dalam kelompok kami, rombongan kami umat Islam ini ada yang salah. Nah, kata orang soleh ini gini, coba kamu perintahkan semua pasukan kamu untuk menggunakan siwak. Saya lihat pasukan kamu ini Masya Allah ibadahnya sudah bagus, semuanya sudah bagus. Cuma kekurangannya satu, kurang perhatian sama siwak. Perintahkan semua rombongan kamu itu memiliki siwak dan selalu bersiwak. Sebelum sholat dan apapun ibadah-ibadah bersiwak dulu. Bener akhirnya panglima ini kembali ke daerahnya, bilang sama semua pasukannya, ayo kita cari pohon arok, kita tebang, kita gunakan. Nah, batang-batangnya kita potong-potong, kita gunakan untuk bersiwak. Semua pasukan ribuan semua dikasih itu kayu arok untuk siwaknya. Ketika orang-orang ini lagi nebang-nebang itu pohon untuk mencari kayu arok digunakan siwak, subhanallah raja daerah yang sedang dikepung itu mendapat kabar dari pasukannya. Pasukannya ini semuanya ketika itu khawatir, takutan mereka. Gemeteran, ketakutan. Wahai raja, gawat ini. Gawat napa nih? Daerah kita ini bentar lagi benar-benar akan diserang sama mereka orang-orang Islam itu. Ya. Ini
peperangan sebentar lagi akan terjadi. Itu umat Islam sudah nggak sabar karena kita nggak mau nyerah. Mereka sudah bukan lagi akan menyerang kita dengan pedang. Itu pohon-pohon semua sudah dihabisin, semua sudah dimakan-makan sama mereka. Bentar lagi kita manusia yang akan dimakan ini sama mereka. Oh, itu aja pohon sama mereka ditebangi, dimasukin mulutnya sama mereka. Sebentar lagi kita akan dipotong-potong, dimasukin mulut sama mereka. Ya. Padahal umat Islam nggak ada yang seperti itu. Ya. Mereka ketakutan sendiri karena melihat umat Islam mengambil pohon kayu arok, mereka gunakan untuk bersiwak. Ya. Mereka ketakutan, dikira mereka juga akan dimakan sama umat Islam. Ini pohon aja dimakan, masukin mulut mereka. Ya. Bentar lagi kita, wahai raja. Akhirnya subhanallah, ketika mendengar kabar itu dari pasukannya, sang raja akhirnya menyerah. Ya. Menyerah ini raja dan memberikan kekuasaan dan wilayahnya untuk umat Islam, menang tanpa berperang ya. Cuma karena menjalankan siwak, takluk itu orang-orang, padahal nggak ada yang mau makan mereka. Ini sunnah dari sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersiwak. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi kita harus punya wirid. Ada lagi orang di dalam kehidupan diceritakan mereka tidak pernah lepas dari Al-Quran. Kita sering mendengar cerita-cerita ini. Ketika orang soleh lewat di atas kuburannya, mereka bersumpah, ini orang yang ada di dalam kubur saat ini sedang membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dia rajin membaca Al-Quran ketika hidup. Atau cerita yang mungkin gak jauh dari kita, mungkin baru berapa puluh tahun yang lalu, ada orang soleh, beliau meninggal dunia. Kalau gak salah daerah Kudus sana ya. Salah satu Sayyid Habib ini beliau. Beliau ini ketika meninggal dunia, sebelum meninggal di rumah sakit ada kejadian yang aneh. Ketika itu para perawat yang ada di dalam kamar, yang merawat orang sakit di rumah sakit ini, melihat beliau ini sudah nggak sadar, koma, sakit parah, koma, sudah nggak sadarkan diri. Subhanallah, setiap waktu dia mengulang-ulang tangannya seolah-olah masuk ke dalam kantong dan mengeluarkan sesuatu. Padahal nggak ada apa-apa di dalam kantongnya. Nggak ada apa-apa, tapi seolah-olah tangannya seperti mengambil sesuatu di kantong, dia keluarin, ngambil sesuatu di kantong, keluarin, sampai meninggal dunia. Padahal diajak bicara nggak bisa, ini koma. Bahkan sampai saat itu perawatnya pun merasa heran, tanya sama keluarganya, wahai fulan, ya, kenapa ini kok bisa bapak ini seperti mengambil sesuatu dari kantong dan mengeluarkan, tangannya terus bergerak. Kata keluarganya apa? Iya, dahulu ketika dia sehat, orang ini sering kali bersedekah. Sering kali dia bersedekah. Jadi sampai akhir hayatnya pun beliau masih seperti mengeluarkan sesuatu dari kantongnya karena dermawannya di dalam kehidupan. Nah, ini contoh bagi kita. Nah, orang itu kalau mau selamat dia harus memiliki wirid. Orang itu kalau mau selamat dia harus memiliki wirid. Seperti katanya Al-Habib Syekh Abdurrahman As-Segaf, beliau mengatakan, man lam yakun lahu wirid fahuwa kirid. Orang yang enggak punya wirid maka dia itu dengan kera sama. Kera. Sumerep mboten. Ketek al-ketek wal monyetu ya. Orang kalau enggak punya wirid, dia sama kera itu sama kata beliau. Kenapa kok bisa sama? Iya. Sama-sama nggak punya wirid, ya. Kera. Orang hidup nggak punya wirid, kera dia. Dan orang kalau hidup nggak punya wirid, lihat hidupnya itu pasti jenuh. Walaupun bergelimang harta, uangnya banyak, rumahnya banyak, ATM saldone wis ora ono iso dihitung wis limitnya, masya Allah kata. Kalau nggak punya wirid, hidupnya sumpek, hidupnya jenuh. Jenengan bedakan orang yang sering hadir majelis, orang yang sering ngaji, orang yang sering sholawat, orang yang sering baca rotib sama orang yang nggak punya pegangan, nggak pernah kebiasaan punya kebiasaan bagus, pasti hidupnya linglung, hidupnya itu nggak nyaman, nggak enak, sedih, masalah sedikit jadi besar, masalah ini sumpek, nggak tenang. Kenapa? Karena dia tidak memiliki wirid pegangan hidup. Makanya dikatakan oleh sebagian arif billah, al-waridat min haitsul aurat. Pemberian Allah itu sesuai dengan wirid-wirid yang dia baca. Faman lam yakun lahu wirid, siapa orang yang enggak punya wirid di dalam kehidupannya, fi zahirih, di dalam zahirnya dia enggak punya wirid yang dia baca, yang dia amalkan, lam yakun lahu warid fi sarair,
maka dia tidak akan mendapatkan sesuatu pemberian Allah di dalam kehidupannya. Rahasia-rahasia Allah nggak akan sampai kepada dia. Kenapa? Karena dia tidak pernah membaca wirid dan tidak punya wirid. Pemberian Allah itu banyak, rezeki luas, rezeki berkah, umur panjang. Masya Allah, ada yang punya masalah diangkat masalahnya, beban hidupnya dihilangkan, disingkirkan, kesedihannya dihilangkan sama Allah, diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala lebih, dijadikan anaknya soleh, anaknya solihah, suaminya baik, istrinya begini. Wah, banyak pemberian Allah. Ini pemberian-pemberian tidak akan diberi sama Allah kecuali kepada mereka yang memiliki wirid di dalam kehidupan. Makanya dalam kehidupan mari kita kencengin wirid-wirid kita. Perbanyak wirid-wirid kita. Min kulli nawin minal ibadat yuwadhibu 'alaiha. Kata Habib Abdullah Haddad, dari segala macam dari ibadah. Wirid itu enggak harus cuma baca Quran aja, enggak. Apapun bebas. Dan ulama-ulama kita itu sudah menyiapkan bagi kita. Makanya kita ini sebetulnya sudah enak. Ibarat masakan itu sama mereka para ulama sudah dimasakkan, sudah diracik, sudah dibuat. Bumbunya enak, rasanya nikmat, gak usah pakai ragu, sudah disiapkan di atas piring, tinggal jenengan makan. Enak nopo mboten nih? Enak. Jenengan tinggal makan aja selesai beres, gak usah pusing buat. Begitu pula ulama sudah nyiapin kita nih Rotibul Haddad, Rotibul Atos, Maulid, Simtud Duror, Burdah dan lain sebagainya. Mereka yang ngarang, mereka yang merancang, jenengan tinggal nyelesai, baca saja, ngamalin aja. Oh, mereka ngarang itu enggak sembarangan. Mereka nyusun itu enggak sembarangan. Mereka mempelajari ilmu sirah, mereka mempelajari ilmu hadis, mereka mempelajari ulumul Quran, ilmunya Al-Quran, tafsir dan lain sebagainya, i'rab, balaghah, nahwu, itu semua kalau kita pelajari bisa berpuluh-puluh tahun, Pak. Jenengan mau baca kitab sirah ratusan sampai ribuan, walah orang mungkin. Makanya sama Habib Ali Al-Habsyi, nggak usah pakai kamu repot-repot baca banyak-banyak nih. Yang kamu yang pengen instan, kasih Simtud Duror. Itu sudah ringkasan, pembahasan sejarah, fadhail, kelebihan, keistimewaan, bentuk fisik tubuh dari Rasulullah lengkap ada di situ. Tinggal dibaca. Lah orangnya suruh baca moh, teko majelis yo moh, ngaji moh, ya. Padahal tinggal makan, nggak perlu kamu repot-repot. Rotibul Haddad sudah disusun. Ini semua nyusunnya bukan asal-asalan, ada ilmunya. Mana dulu yang harus dibaca, mana yang fadilahnya besar, mana yang begini. Mereka tahu ilmunya. Dan mereka itu bukan orang-orang sembarang. Mau gitu ya dituduh sama orang, wah ini nyuri rotibnya itu, ngambil dari sana, ngambil dari situ, kamu mau bicara, kamu ini siapa dan mereka siapa? Kita ini gak ada apa-apa dibanding seujung kuku mereka. Kok kita ngomentarin mereka? Ya. Dan mereka ini sudah susah payah jamu kepada kita, tinggal jenengan amalin aja, bismillah. Daripada jenengan masak sendiri, nggawe rotib dewe, nyusun sejarah sendiri, belum tentu jelas. Masya Allah, bismillah. Napa niku? Kopi, alhamdulillah, matur nuwun sangat niki. Kalau sebetulnya mboten nyindir niki. Alhamdulillah, tapi kalau dikasih ya bismillah. Jenengan yang belum ada ya nanti selesai ini kita ngopi bareng. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang penting rotib-rotib ini, wirid-wirid ini kalau kita mau tahu khasiatnya dibacanya jangan sekali, Bu. Setiap hari dibaca. 5 menit, paling 10 menit, 15 menit ini sedikit, sebentar. Sebelum subuh baca, atau setelah subuh, sebelum maghrib, atau setelah maghrib baca ini wirid. Sudah dijamu tinggal kita santap, ya begitu. Ibaratnya jenengan naik kereta, sudah disiapin keretanya, sudah ada tiketnya, sudah ada gerbongnya, jelas pula yang bawa keretanya. Sampainya pasti ke tujuan, tinggal ikut. Kok jenengan malah repot-repot gawe kereta dewe, cari rel sendiri, mau ikut sama siapa tujuannya tambah ora cetha, bubar kabeh. Mending kita tinggal ikut selesai, enggak ini mau cari jalan sendiri. Habis itu mencaci Habib Abdullah Haddad, mencaci Rotibul Atos, mencaci Maulid Simtud Duror, mencaci ini, mencaci itu. Hidupnya penuh dengan cacian, orang enak. Orang yang hidupnya hasut, iri, dengki, mencaci, nyakitin orang, hidupnya pasti dalam keadaan tidak enak, tidak nikmat.
mau tidur kepikiran, bangun tidur kepikiran, sakit hatinya. Makanya jadi orang itu biasa-biasa saja sudah. Ikut aja sama ulama, cinta saja sama mereka. Ya, urusan nanti ada permasalahan, ada begini, ada begitu, dah lepas. Yang gak manfaat di dalam kehidupan kita, apalagi buat ngeruh hati kita, tinggalin. Yang istiqomah, yang lempeng aja ikut sama mereka yang sudah jelas-jelas. Mereka jelas-jelas meninggalnya husnul khotimah, jelas-jelas karyanya ada depan kita, jelas-jelas makomnya ada, jelas-jelas begini, ikut sama yang jelas aja. Yang gak jelas ucapannya, omongannya ini tinggal. Apa maneh saiki wis bahasa Suryani, bahasa apa, bahasa metu kabeh. Ngomong bahasa Arab sak karepan ya wis dadi ulama ya. Ngomong iki ngomong iku, ngenyek sana ngejek sini, memfitnah sana memfitnah, diikutin sama orang. Tinggal hadzal thoriq, kita punya jalan ini jalan cinta. Jalan kita ini jalan mahabbah, jalan yang sampai kepada Rasulullah, jalan yang sudah jelas, jalan yang penuh cahaya. Jangan sampai jalan kita ini dikotori dengan fitnah, caci maki, adu domba, ingin menang sendiri, ingin paling hebat, ingin paling ini bukan jalan kita. Ya, jadi kita harus punya wirid yang bersambung dengan jelas kepada mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kata beliau, wala yasmah bitarki syai'in minha, dan jangan kamu itu mudah memaafkan diri kamu ketika meninggalkan itu wirid-wirid. Maksudnya gimana? Jangan kamu beri kesempatan kepada diri kamu untuk meninggalkan kebiasaan wirid kamu, baik di masa sulit ataupun masa senang. Ingat ini Bu, bapak-bapak, kalau sudah punya wirid, setiap hari saya baca Rotibul Haddad, bismillah, pegang, insya Allah meninggal husnul khotimah. Jangan sampai lepas. Jangan kamu beri kesempatan diri kamu lepas dari itu wirid, baik di masa susah ataupun masa senang. Oh, setan itu pinter Bu. Misalnya jenengan niki malam, wah udan deres, waduh, biasanya wirite pengajian muslimat. Lah kok kebetulan hujan deres, setan bilang, wah ini udzur ini. Sudah pamit dulu kamu, jangan berangkat ya. Nanti kamu malah kehujanan loh, sakit malah kamu nanti, kamu begini. Ya ini setan pinter, supaya apa? Wirid kebiasaan kamu yang hadir rutinan diputus, berhenti. Akhirnya kalau sudah berhenti sekali, pegang ucapan saya, seterusnya mudah untuk berhenti. Jenengan punya kebiasaan, ya ikut misalnya sama guru, biasa baca kitab, biasa begini, biasa hadir majelis, punya rutinan, Rotibul Haddad, maulid atau apa. Jenengan putus satu hari, setelahnya lebih gampang lagi untuk mutus. Nggih napa nggih? Pasti nih. Besoknya ada lagi alasannya, flu kan, ya ini udzur ini, ya pamit aja sudah, nggak usah datang, kamu sakit kok, padahal cuma pilek. Besoknya ada lagi, anak kamu itu sakit, ya orangnya sudah sehat, gantian anak sing loro, ya. Udah izin dulu ngerawat anak, terus itu nanti nggak berhenti putus akhirnya. Makanya Habibul Haddad ngatain apa? Jangan kamu putus baik masa senang ataupun masa susah, kecuali benar-benar ada keadaan darurat. Dan itu pun jangan kamu putus. Misalnya darurat nopo, bepergian luar pulau harus, atau luar kota ini harus, nggak bisa ditinggal. Ketika kamu jalan baca, walaupun sendiri, walaupun dalam hati, saya sendirian Bib, nggak apa-apa. Kalau keras-keras kayak wong edan aku nang kereta, mosok bengok-bengok mahalul qiyam ya. Mosok bengok-bengok ya Rabbi sholli ala Muhammad. Wis bacaan dhewe nggak apa-apa. Baca jenengan sendiri nggak apa-apa, dalam hati nggak apa-apa. Ya Rabbi sholli ala Muhammad tuftah minal khairi killam khulaq. Baca. Guru-guru kita itu seperti itu. Mereka punya kebiasaan niki misalnya malam Rebu. Dilalah pas malam Rebu, subhanallah, ada sesuatu yang nggak bisa ditinggal. Ya. Ketika dia berangkat, ketika dia perjalanan, dia baca. Kalaupun nggak seperti itu, setelah sampai mereka godok. Mereka baca di rumahnya. Ya, ini karena manfaatnya wirid itu ketika dibaca terus menerus langka. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan pembahasan selanjutnya insya Allah akan membahas tentang Al-Quran, akan kita sampaikan di rutinan berikutnya. Malam Rabu depan ada di Masjid Nur Hamdi depan Rumah Sakit TKR Sukoharjo. Nah, ini untuk umum, setiap rutinan kita untuk umum, siapa saja ya, mau orang dari tingkat tinggi, pejabat dan lain sebagainya, sampai siapapun silahkan hadir ya.
Nggak harus pakai koko, nggak harus. Mau kaosan, mau celanaan, nggak apa, penting ora udo. Ya. Bebas, bismillah, nggak apa-apa. Siapapun golongan, siapapun kalangan akan kita terima tanpa membedakan. Bismillah, sarang-sarang. Jadi tidak ada pertanyaan, Bib itu acaranya umum boten? Umum. Di masjid manapun Sukoharjo untuk umum. Siapapun boleh hadir. Ya, kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Angkat tangan mawon, bapak-bapak, nopo ibu-ibu, santai los. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kalau nggak ada yang tanya, saya tutup doa. Ayo, shollu ala Nabi Muhammad. Mboten jenengan saat semua kebalik kula malah. Kasih saat. Beliau mik. Bismillah. Ini tanya dan dijawab sendiri saat. Tanya perwakilan dari orang-orang kerajaan yang sudah cinta dengan Allah dan Rasulnya. Ini sangat luar biasa. Supaya tahu arti hadis Nabi Muhammad SAW, terjemahkan dan bagaimana kita dengan hadis tersebut. Kata Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Bagaimana sikap kita dengan hadis tersebut? Bagaimana Nabi Muhammad di dalam mengajarkan di rumah atau di masjid, dan bagaimana sholatnya? Cukup. Masya Allah. Shollu ala Nabi Muhammad. Ustaz Nur Khalis ya. Antum tanya jawab sendiri Ustaz. Alhamdulillah ya, itu hadis Nabi SAW yang luar biasa yang mengajarkan kepada kita untuk mencontoh dan mengikuti dari ajaran Rasulullah SAW. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku ketika sholat. Sholatnya Kanjeng Nabi niku pripun? Gimana caranya Nabi sholat? Itu kita diperintahkan kerjakan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan kita sekarang ini kalau mau niru langsung Rasulullah, apa mana kan ngomong saat niki, hadisnya pundi, dalilnya pundi, Kanjeng Nabi gak ada di zamannya begini, kok ini sekarang begitu, mana orang-orang mumet, garai mumet tambah, wis sampean boten sah repot-repot, gak usah pusing-pusing. Lihat guru-guru kita yang bersambung sampai Rasulullah SAW. Lihat mereka yang sanadnya jelas sampai Rasulullah SAW. Karena apa? Mereka itu melihat gurunya, gurunya melihat gurunya, gurunya melihat gurunya, sampai melihat langsung Rasulullah SAW. Jadi seperti itu. Makanya para ulama-ulama mengatakan, saya ini mendidik anak-anak saya bukan dengan kitab dulu. Saya enggak didik anak saya dengan kitab, enggak. Mereka para salaf kita mengajar anaknya, mendidik anaknya dengan apa? Kamu lihat ayah ketika sholat. Kamu lihat ayah ketika baca Quran. Kamu lihat ayah ketika berdakwah. Kamu lihat ayah. Jadi mereka nobor, tarbiyah bin nobor, mendidik, menterbiah dengan pandangan. Lihat dulu. Karena ini ilmu yang tidak ada di kitab. Banyak ilmu yang tidak ada di kitab, seperti adab, akhlak yang ditunjukkan secara langsung, yang dipraktekkan secara langsung. Ini yang diajarkan sama mereka. Lihat ayah ketika sholat, lihat ayah ketika bermajelis, lihat ayah ketika berpakaian, lihat ayah. Mereka mengajarkan kepada anak-anaknya untuk meniru ayahnya. Kenapa? Karena ayahnya meniru ayahnya, terus bersambung sampai Rasulullah SAW. Nah, jadi di dalam kehidupan kita, ya, kita ngikuti Nabi Muhammad SAW. Tapi kita tidak bisa begitu saja ikut sama Rasulullah SAW kalau kita nggak tahu ilmu. Kalau kita nggak tahu guru, orang itu tidak akan mungkin sampai kepada hadratillah, sampai kepada Allah, kecuali melalui hadratir Rasul, pintunya Rasulullah SAW. Dan orang tidak akan mungkin sampai kepada Rasulullah SAW kecuali min hadratis syekh, harus punya guru. Yang guru ini sanadnya bersambung sampai Rasulullah SAW. Kiai ini kepada kiai ini, kiai ini kepada kiai ini, kiai ini kepada fulan sampai an Rasulullah SAW. Nah, itu yang harus kita pelajari, ya, yang harus kita pelajari. Dan di dalam kehidupan ini sekarang kita lihat sudah banyak fitnah di mana-mana. Ini zaman seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya sayati zaman, akan datang suatu masa sinunan, tahun-tahun yang penuh dengan fitnah. Khadda'ah, di dalamnya penuh dengan penipu, orang-orang yang ahli khianat di dalamnya. Orang-orang jujur dianggap dusta, orang-orang yang dusta dianggap jujur. Orang-orang yang amanat dianggap khianat, orang-orang yang khianat dianggap amanat.
Dan orang-orang pandai berbicara tetapi tidak pada funnya. Dia nggak punya ilmu agama, dia tidak berguru, tidak punya syekh begini tapi pandai bicara. Berbicara bukan pada bidangnya. Bukan dokter tapi ngobati. Oh, kira-kira pasiennya pripun niku? Mati kabeh malah ya. Sesat ya. Nggak ahli renang, nggak bisa renang, nyelamatin orang tenggelam. Walah malah ketut iso mati sisan. Ya. Begitu pula sekarang kita lihat zaman ini seperti itu. Orang nggak berguru, megang kitab yang nggak pernah, mondok apalagi. Ya. Guru nggak ada, sanad juga nggak jelas, majelis nggak pernah. Masya Allah, komentar sudah ngerasa paling alim, semua orang didustakan. Kiai ini keras, kiai ini liberal, fulan, Habib ini begini. Banyak komentar. Kenapa kita lihat zaman sekarang ini banyak fitnah di mana-mana? Satu alasannya, karena orang bodoh banyak bicara. Orang bodoh banyak bicara. Kalau nggak punya ilmunya, kalau tidak pada bidangnya, jangan bicara. Contoh saya nggak punya ilmu dokter, nggak bisa ngobatin orang. Saya nggak akan bicara masalah ilmu dokter. Kalau ada orang tanya gimana sakit panas, sembuh tak kau nang dokter. Orang sakit panas tak kei obat malah gula. Ya. Soalnya sakit panas, orang sakit gula malah tak kei sirup pakai mati malah. Nggak bisa, kita nggak bisa. Nggak tahu ilmunya diem. Jangan nggak tahu ilmunya tapi sok. Ya. Apalagi ngata-ngatain orang yang berilmu. Sudah nggak tahu ilmu dokter, ngomong wong sing ahli dokter ngobati dibodoh-bodoh sama orang ini. Banyak nggak seperti itu sekarang? Nggak tahu ilmu politik, melebet pemerintah nggak pernah. Masya Allah, semua pemerintahan semua ini dihabisin bersih sama dia. Orang yang jujur dibilang dusta, yang begini sama. Begitu pula para ulama yang sungguh-sungguh, yang tulus, walaupun tampaknya keras ya, walaupun tampaknya tegas, ini tulus, ini benar, ini ngencengin orang, ini lurusin orang, ini ngajarin orang dakwah benar. Dibilang radikal, dibilang keras, dibilang begini, dibilang gitu, banyak kan? Banyak. Terkadang bisa itu ada di dalam ucapan yang lembut. Ya. Jadi jangan dikira semua ucapan-ucapan lembut itu indah, belum tentu. Berapa banyak racun ada di dalam ucapan-ucapan lembut. So adoh-adoh deloken boya-boya darat niku. Wong lanang-lanang iku walah deketi wong wedok ngapusi kabeh ya. Muji-muji begini, ngomongnya halus, ngomongnya gini, walah padahal bohong. Kadang wis duwe bojo, ngomong orang duwe bojo. Ya. Ucapan, jadi jangan tertipu dengan ucapan yang manis, jangan tertipu dengan ucapan yang lembut, belum tentu. Ya. Ya, jadi dalam kehidupan ini kita harus pandai-pandai. Sikap yang harus kita lakukan terus gimana menghadapi zaman seperti ini? Jangan banyak komentar, banyakin aja diem dan berpegang sama guru-guru yang sudah jelas sanadnya, selesai. Kamu ikutin itu guru, kamu ikutin petunjuknya, petuahnya, ilmunya, beres. Gak usah banyak toleh sana, toleh sini, apalagi lihat-lihat yang gak jelas. Yang viral-viral mbok delok IKP tambah mumet. Ya, tambah pusing. Dah, urusin aja diri kita, keluarga kita, semua yang berkaitan dengan kita, sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena keterbatasan ilmu saya, Ustaz. Jadi keterbatasan ilmu saya hanya bisa menjelaskan di bagian yang saya tahu. Tapi kurang lebihnya insya Allah ya, nanti jenengan bisa mendapat yang lebih dari itu insya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada lagi yang mau bertanya, satu lagi terakhir. Ibu-ibu, monggo Bu, kalau ada yang mau bertanya, mic-nya geser sampai sana. Ada. Itu rukabeh. Mboten. Oh, is kesusui jene. Bismillah, kita tutup bersama-sama dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad asyartu linati man awsafu tuhil qulub tuhayyijul ashjana. Wallahu qad athna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana ya Allah. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا يا الله. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدينا فكرنا ورجانا يا الله. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا يا الله.
مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا يا الله أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا الله أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا يا الله واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا يا الله أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا يا الله واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ودع ومن والانا يا الله والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا يا الله والحاضرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا يا الله ولقد رجوناك فحكئ سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض وقمع كل من عادانا يا الله وانظر إلينا واسكنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا يا الله واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah. Kita doakan kesembuhan untuk saudari Ratri Sandrisari. Allah yasfiha bi syifa'an ajil syifa' taman syifa' la yughadiru saqama wa la alama bi niyyati syifa' bi sirril Fatihah. Pengumuman rutinan Selasa depan ada di Masjid Nur Hamdi Sukoharjo, depan Rumah Sakit DKR Sukoharjo. Kemudian rutinan Tarimi Solo khusus laki-laki setiap hari Rabu sore jam 4:30 sampai maghrib sore ya. Ada di rumah saya sendiri, Martodranan Pasar Liwon ya. Silahkan untuk bergabung untuk laki-laki. Roha setiap Rabu sore ada di rumah saya sendiri. Info ada di grup WhatsApp. Yang belum bergabung grup WhatsApp, supaya tidak ketinggalan info, silahkan bergabung di grup WhatsApp. Informasi langsung ke Ustadz Toha. Nah, ini Sohibul Majlis Tarimi ya. Nanti langsung konfirmasi sama Ustadz Toha. Dan semua yang ingin membantu kegiatan majelis niki Pak, Bu, juga informasi ke Ustadz Toha. Nah, ini yang lagi dilengkapin lagi alat-alatnya tuh kamera dan lain sebagainya. Kalau ada yang ingin membantu, konfirmasi langsung ke Ustadz Toha yang megang khidmat di Majlis Tarimi. Wallahu alam. Fadhal Ustaz. Pengumuman tambahan. Nggih, tambahan pengumuman kagem malam Jumat kliwon nggih. Malam Jumat kliwon dipun unduh wonten dalem Bapak Sutarno saperlu akikoan.